میں آپ کے توسط سے کسی سے کہہ رہا ہوں 360 ممبران اسمبلی کے ہوتے ہوئے 25 لوگوں سے بل پاس کروانا، یہ بل جہاں سے آیا ہے نا ہم اسی بل میں ڈال دیں گے۔ میں آپ کے توسط نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ حضرات گرامی قدر، رات کے اس پچھلے پہر میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا علامہ شہید کے تاریخی الفاظ کو دہرا رہا تھا، اور بھائی نے یہ جو کلپ چلایا ہے اور جس گفتگو کو آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کلپ نے میرے جذبات میں ہلچل کو پیدا کر دیا ہے۔ مجھے بابا شہید کے وہ تاریخی الفاظ یاد آ گئے، لوگوں سنو، تھوڑے عرصے کی اس چاکری کے بعد میں یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ گھر کے مالک جاگ اٹھے ہیں، اور نہ صرف جاگ کر ہوشیار ہو کر بیٹھے ہیں بلکہ میرے جذبات کو گرما رہے اور مجھے اس بات کی طرف بلا رہے، آؤ اب ہم مل کر محمد کی چوکھٹ کی چاکری کریں گے۔ ساتھیو، اللہ کے فضل و کرم سے اسی جلسہ عام میں بابا شہید نے آگے جا کر یہ تاریخی الفاظ کہے، لوگوں سن لو، شیر جب جاگتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، وہ شیر ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کو اس وقت تلک اپنی کچھار میں واپس جانے نہیں دوں گا جب تلک وطن عزیز میں دفاع صحابہ کے جھنڈے کو گاڑ نہیں دیا جاتا۔ نعرہ تکبیر! شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر، شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر، فضائل صحابہ، تاج تخت ختم نبوت، تصویر علامہ معتصم الہی ظہیر۔ اور تم نے دفاع صحابہ کے لیے حالی نعروں کو سنا، دعووں کو سنا، کھوکھلے نعرے لگائے گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان اسلاف کی روایات کے امین ہیں جنہوں نے اپنی تحریر تلک نہیں، اپنی تصانیف تلک نہیں، بلکہ دفاع صحابہ کو عملی طور پر اس بات کو ثابت کر دیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہی شہداء کے وارث، انہی اسلاف کی روایات کے امین، اسی حوصلے کو، اسی زمزمے کو، اسی تنتنے کو، اسی ہمہمے کو، اسی ولولے کو، اسی جرت کو، اسی بہادری کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے
بیگم کوٹ چوک میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹا کر رہیں گے. او ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے کہو اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹا کے رہیں گے. یہ آپ نے کیا چلپ چلایا ہے؟ میرے خیال میں یہ شیعہ ذاکر جو اس بات کو ہمیں بتلا رہا کہ یہ بل جو تم نے سینٹ سے پاس کروایا ہم اس بل کو بلوں میں گھسا کے چھوڑیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ابن تیمیہ کے بیٹے ابھی زندہ ہیں, بٹالوی کے لہتے جگر ابھی زندہ ہیں, علامہ حبیب الرحمن جزانی کے بیٹے ابھی زندہ ہیں, احسان الہی ظہیر کے روحانی اور جسمانی فرزند ابھی زندہ ہے. جب تک ہم زندہ ہیں تجھے تیرے بل میں گھسا کے چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر, للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. تصویر علامہ معتصم الہی ظہیر. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. یہ کس طرح کی بات ہے؟ ایک طرف امن و امان کی بات کو کرتے ہو, اللہ کی قسم ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہم محبتوں کو تقسیم کرنے والے, نفرتوں کو ختم کرنے والے, بقائے باہمی کی بات کو کرنے والے, فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے قربانیوں کو دینے والے, بین المذاہب مسالک کی تفریق کو ختم کرنے والے. جانتے ہو یہ بل کیا پاس ہوا ہے؟ بل یہ پاس ہوا کہ جو کوئی اصحاب رسول کی شان میں اہل بیت رضوان اللہ علیہم مجمعین ان کی شان میں تنقید کو کرے گا, اس کو فوراً سے پہلے قانونی کاروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر کاٹی جائے گی اور کم سے کم سزا 10 سال قید سنائی جائے گی. ساتھیو ایمانداری سے بتلاؤ, کیا یہ فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے والی بات ہے؟ کیا یہ تفریق کو پیدا کرنے والی بات ہے؟ اللہ کی قسم ہے ایسے امن کی کوشش کہ جس میں حب اہل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ کا اظہار کو, ہم ایسے امن کی کوشش کو اپنے بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں. ملک میں قانون کی علمبرداری ہے, آئین پاکستان ہے. یہ کس طرح کا آئین ہے؟ جج کی توہین ہو آئین حرکت میں آتا ہے, پارلیمنٹیرین کی توہین ہو آئین حرکت میں آتا ہے, کسی وزیر کی توہین ہو آئین حرکت میں آتا ہے, وزیر اعظم کی توہین ہو آئین حرکت میں آتا ہے, کسی جرنیل کی توہین ہو آئین حرکت میں آتا ہے. اور بیگم کوٹ چوک میں آنے والوں, اللہ کی قسم ہے ایک جرنیل کی بات نہیں, پوری دنیا کے جرنیل اکٹھے ہو جائے, کسی ادنا سے ادنا صحابی کے جوتے پر لگنے والی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. جانشین علامہ شہید علامہ معتصم الہی ظہیر. آپ جو ہیں ہمیں یہ بات بتلا رہے کہ ایسا بل جو سینٹ سے پاس ہوا ہم اس بل کو اس بل میں گھسا دیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج یہاں پر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے, اور جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے ابو بکر کی صداقت کے نعرے کو لگاتا رہے گا. ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز میں پڑوس تک بات جانی چاہیے, ابو بکر کی صداقت کے نعرے کو, عمر کی عدالت کا تذکرہ کرتا رہے گا, ذی النورین کی صحابت کو بیان کرتا رہے گا, علی کی جرت کو بھی بیان کریں گے, شان کریمین حسنین امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم آپ کی منقبت کو بھی بیان کیا جائے گا.
मुआविया के तदब्बुर को भी बयान किया जाएगा। और आज तुम हुब्बे अहले बैत की आड़ में अबू बकर सिद्दीक की जात पर तबर्रे को करते हो। और तुम्हें क्या मालूम हो कौन सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिसकी मनकबत, जिसकी रिफत, जिसकी बड़ाई के लिए अल्लाह ने कलामे मजीद में आयात का नज़ूल फरमाया, आयात का फजूल फरमाया। सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिस्साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ? तुम लगवियात को करने वाले, बकवासियात को करने वाले, इसी मुहर्रम की 1 तारीख को खलीफतुल मुस्लिमीन और पहली मर्तबा अमीरुल मोमिनीन का लक़ब पाने वाले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने जामे शहादत को नोश किया। तुम उनकी जात पर कीचड़ को उछालने वालों और बेगम कोर्ट में आने वाले, जानते हो मैं किस फारूक की बात कर रहा? मैं उस फारूक की बात कर रहा जिसके बारे में आकाए कायनात का इरशाद आली है, मेरे बाद कोई नबी होता फारूक होता। मैं उस फारूक की बात कर रहा जिसके बारे में आकाए कायनात का कौल है, फारूक वो है कि जिसको देखकर शैतान भी उसके रास्ते को बदल लेता है। मैं उस फारूक की बात को कर रहा जिसने रूम और ईरान, उन बड़ी बड़ी सल्तनतों को जमीन बोस कर दिया। मैं उस फारूक की बात कर रहा जिसके बारे में आमिना के लाल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इरशाद आली है, अल्लाह ने फारूक के हाथ पर और दिल पर हक को जारी कर दिया, हक को जारी कर दिया। मुझसे कबल मेरे बरादर अकबर आपको बतला रहे, फारूक के दिल में ख्याल आता, फारूक की राय को देखकर अल्लाह आसमान आलिम से आयात का नज़ूल फरमाते। आपके दिल में ये बात आई कि मकाम इब्राहिम को मुसलमानों का मसल्ला बनाया जाए। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, वत्तहिदु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। साथियों, बदर का मार्का 70 से जायद काफिर मारे गए, 70 के करीब कैदी बना के लाए गए। आकाए कायनात ने अपने असहाब से मशवरे को किया, अबू बकर आपकी क्या राय है, इन कैदियों से कैसा सलूक बरता जाए? हज़रत अबू बकर फरमाने लगे, आकाए कायनात मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है, इन कैदियों को रिहा किया जाए, उसके बदले में टैक्स को हासिल किया जाए, फिदिये को हासिल किया जाए। इस्लाम अमीर होगा, उस पैसे को इस्लाम के असला साजो सामान जंग की तैयारी पे लगाया जाए, इस्लाम मजबूत होगा। पास ही हजरत उमर मौजूद हैं। कहा बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी राय अपनी जगह पर, मगर उमर की राय ये है अकील को अली के हवाले किया जाए, अबू बकर के अजीज को उनके हवाले किया जाए, मेरे रिश्तेदार को मेरे हवाले किया जाए, कफ्फार की गर्दनों को तन से जुदा किया जाए। आकाए कायनात ने दोनों की राय को सुना, कहा मुझे अबू बकर की राय बेहतर मालूम होती है। आपने कैदियों को पैसे के इवज रिहा करने का फैसला किया। हजरत उमर फारूक तशरीफ ले गए, अगले दिन आए, क्या देखा? आकाए कायनात आपकी आंखों से भी आंसू जारी हैं, अबू बकर की आंखों से भी आंसू जारी हैं। हजरत उमर ने पूछा क्या माजरा है, मुझे भी बतलाइए ताकि आपके गम में मैं भी शरीक हूं, मैं भी रहूं। आमिना के लाल हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर तूने कल अपनी राय को दिया, अल्लाह ने आसमान से कलाम मजीद में इन आयात का नजूल फरमा दिया, हत्ता युस्हिना फिल अर्ज। ए नबी, आपके शायाने शान था इन कफ्फार की गर्दनों को उड़ाया जाता और जमीन को इन कफ्फार के खून से लथपथ कर दिया जाता। साथियों, आप उस उमर की शान में तनकीस को करते हो, उस उमर की शान में तबर्रे को करते हो।
वक्त कम है कि मैं किस किस सहाबी का तस्करा करूं, किस किस सहाबी का तस्करा करूं। अल्लाह के फजल करम से हमारा ये पैगाम नोट कर लो, हजरत हसन भी हमारे, हजरत हुसैन भी हमारे, रजी अल्लाह ताला अन्हुम, अमीर मुआविया भी हमारे, साद इब्ने अबी वक्कास भी हमारे, मुगीरा बिन शोबा भी हमारे। और तुम आज अमीर मुआविया की शान में बकवास क्यों करते हो? साथियों, कौन अमीर मुआविया के जिनके इमारत पर इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने उनकी इमारत पर बायत को किया। ओए आओ, आज 1400 बरस के बीत जाने के बाद मैं तुम्हारी अक्लों का मातम करूं या इमाम हसन की बात को मानूं, इमाम हुसैन की बात मानूं? तुम ज्यादा 1400 साल के बाद अपनी जहानत का मुजाहरा करते हो, और हम इमाम हसन को मानने वाले, इमाम हुसैन को मानने वाले, अमीर मुआविया को मानने वाले, साद इब्ने अबी वक्कास को मानने वाले। और पिछले बरस आप लोगों की वसातत से, अल्लाह के फजलो करम से इस बात को यहां बयान किया गया कि मिर्जा लईन जहलम का चूड़ा, जो असहाबे रसूल पर तान को करने वाला, तबर्रे को करने वाला, उसके खिलाफ FIR को काटा जा चुका है। और बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे असलाफ का एक वारिस, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का नाज़िम आला, जो कर्रो फर वाला, हस्बो नसब वाला, हक बात को करने वाला, न बिकने वाला, न झुकने वाला, मगर जब सहाबा की नामूस की बात आई, दोनों हाथों को बांधकर बड़ा मुअद्दब होके ये दरख्वास्त को कर रहा, अल्लाह के लिए ये बिल जो सेनेट में इल्तवा का शिकार है, इसको पेश करने दो, इसको पास करने दो। और वह बिल अल्लाह के फजलो करम से पास हो चुका, मगर हमने अभी जागते रहना है, मंजिल करीब है। FIR काटी जा चुकी, मगर कानून हरकत में नहीं आ रहा। हमारा ये आपकी वसातत से एहकाम बाला को ये पैगाम है कि जो FIR काटी जा चुकी हैं, जुर्म साबित है। लातादाद वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने वाली, उनकी वजह से उसके लाइन के ऊपर पर्चे को काटा जा रहा, मगर गिरफ्तारी पर अमल दरामद होना मुमकिन ही नहीं रहा। ये क्या बात है? हम पाकिस्तान के कानून को मानने वाले, उसके आईन को मानने वाले, आपकी वसातत से एहकाम बाला को ये पैगाम देने के लिए आए, अगर कानून हरकत में नहीं आता, कानून को फौरन से पहले हरकत दो। ऐसे लाइन और दूसरे ऐसे लाइन जो असहाबे रसूल की शान में तनकीस को करने वाले हैं, फौरन से पहले कानूनी कार्रवाई कीजिए। मगर अगर तुमने ऐसा ना किया, फिर आवाम के अंदर इश्तियाल पैदा है, तशवीश पैदा होती है, फिर लोग कानून के अपने हाथों में लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह की कसम है, अगर तुम्हारा कानून हरकत में नहीं आता, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इस बात का ऐलान करने के लिए आए कि अगर कोई भी असहाबे रसूल की शान में तनकीस को करेगा, जब तक अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है, उस लाइन की गद्दी से जुबान को खींच लिया जाएगा। अल्लाह के फजल से नारा तकबीर, हिम्मत वाला, जुर्रत वाला, नाज़िम आला, हिम्मत वाला, जुर्रत वाला, नाज़िम आला, डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब, जिंदाबाद, तस्वीर अल्लामा मोतसम इलाही ज़हीर, जिंदाबाद, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। और अल्लाह के फजलो करम से हम यहाँ पर हाली नारे और दावे उनका ऐलान करने के लिए नहीं आए। उन असलाफ के बुरासा हैं जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया, जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। अल्लाह की कसम है, अगर मर के अबू बकर सिद्दीक के नाम लग जाएं, मर के उम्र फारूक के नाम लग जाएं, मर के जिन्नुरैन के नाम लग जाएं, मर के अली उल मुर्तजा के नाम लग जाएं, मर के हसन हुसैन के नाम लग जाएं, मर के
امیر معاویہ کے نام لگ جائیں، سیدہ طاہرہ، مطہرہ، مزکہ، حبیبہ، خمیرہ، ام المومنین حضرت عائشہ کے نام لگ جائیں تو اللہ کی قسم سودا سستا ہے، سستا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، فضائل صحابہ، تصویر علامہ علامہ معتصم الہی ظہیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ وہ کیا صحابہ کے دفاع کے لیے مرکزی جمعیت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، صحابہ کے دفاع کے لیے تیار ہو؟ ابو بکر کی صداقت کے علم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ عمر کی عدالت کے تذکرے کے لیے تیار ہو؟ ذنورین کی صحابت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ علی کی جرت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ امام حسن و حسین کی منقبت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ معاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ ایک عہد آپ نے کیا، ایک ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، وہ گلشن کسی کے باپ کا نہیں، کسی کی بیٹی کا نہیں، بلکہ وہ گلشن دفاع صحابہ کا ہے، توہین رسالت کا ہے، توہین ختم نبوت کا ہے، شاعر اسلام کا ہے۔ انشاءاللہ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، مگر دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو لہراتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔